Hello everybody, welcome to online lecture in RBNB College Srirampur. Today we are studying about the biomolecules. In a living world, there are two different types of organism. It may be unicellular or it may be multicellular. Unicellular and multicellular. And that animals, they are having a basic fundamental unit which is a cell. So cell, it is the basic fundamental unit of all living organism, and that cell which are containing protoplasm as well as some biomolecules and cell organelles. So for that purpose we have to study the biochemistry. Biochemistry is the biological chemistry that provides us idea of the chemistry of living organism and molecular basic or molecular level changes which are occurs in the cells. So it develops biological process and communication within the cell and above the cell. So there is a chemical analysis of all living organism indicates presence of most common elements like carbon, hydrogen, oxygen, etc. Chemically, all living organisms have basic three types of molecules. So these are the molecules. It may be carbohydrates, then proteins and fats. First, it is carbohydrates. Carbohydrates, it is the rich source of energy. It is also called as hydrates of carbons. So the biomolecules of carbohydrates which contains hydrogen and oxygen in the ratio 2:1. So basically on the number of sugar units, carbohydrates may be classified into monosaccharide, disaccharide and polysaccharides. So carbohydrates which are the energy rich compounds. Energy rich compounds. In our day to day diet, the maximum amount of carbohydrates is there because the carbohydrates which are the rich source of energy. During the process of digestion, the digestion of carbohydrates which takes place in our mouth cavity, because in our mouth cavity there is an enzyme which is called as salivary amylase. Salivary amylase. That salivary amylase which are act on carbohydrates and which are responsible for digestion of carbohydrates and convert into simple sugar. Simple sugar or glucose. Glucose, it is nothing but a energy-rich compound, and they are responsible for formation of ATP molecules, adenosine triphosphate. Then second, which is the proteins. Proteins are the bodybuilding material. Proteins are the bodybuilding material. They are essential for growth, repairing, wound healing, etc. So that the proteins which are required for the healthy growth of the organism. After the digestion of proteins, they are converted into simple form, that is amino acids. Amino acids. Then fat. Fat is the reserve food material. Fat is the reserve food material. After digestion, they are converted into fatty acid and glycerol. Fatty acid and glycerol. Carbohydrates or proteins which are utilized in our body or in day-to-day life, but that fat which are not utilized directly in our body, they are stored in our body or they are nothing but a reserve food material.
जनरली फॅट्स विच आर रिझर्व बिनीथ द सेल ऑर जस्ट बिलो द सेल. आपल्या बॉडीमध्ये हे फॅट मॉलिक्यूल जे आहे ते फॅट मॉलिक्यूल आपल्या स्किनच्या खाली, त्वचेच्या खाली त्या ठिकाणी ते साठवलं. जनरली इट इज स्टोर्ड इन आवर हिप रिजन. आपल्या सीट रिजनच्या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात फॅट त्या ठिकाणी स्टोर्ड. दे आर ऑल्सो ऑक्युपाइज द एरिया or they are also giving a support or they are act as a shock absorber. So they are found around the delicate organs like eyeball, kidney, etc. Then fat molecules which are also act as a reserve food material. Reserve food material. Shock absorber, shock absorber and heat insulator. Heat insulator. During the starvation, that reserve food material is utilized to produce energy. ज्यावेळेस आपल्याला बऱ्याच काळापर्यंत उपवास करतो, आपल्याला अन्न मिळत नाही, अशा परिस्थितीमध्ये मग आपण आपलं जे असतं टिकून राहतं, तर ते कशावरती, तर आपल्या शरीरामध्ये आपण स्टोअर करून ठेवलेलं जे काही फॅट जे ते फॅट त्या ठिकाणी उपयोग होतो. जसं आपण मोटरसायकलवरून प्रवास करतोय आणि प्रवास करताना काही अंतर गेल्यानंतर आपल्या गाडीतलं पेट्रोल संपतं, पण पेट्रोल संपल्यानंतर आपण काय करतो, आपल्या गाडीला एक कॉक असतो बघा, पेट्रोल कॉक, त्यातला एक जो भाग आहे तो कशासाठी आहे, रिझर्वसाठी आहे. आपण तो कॉक जो येतो तो वरच्या दिशेने तो कॉक फिरवतो आणि त्यावेळेला काय होतं, पुन्हा आपली गाडी चालू होते. मग त्या ठिकाणी काय होतं, आपल्या त्या गाडीमध्ये असलेले जे रिझर्व पेट्रोल जे येते ते पेट्रोल आपल्याला आपली गाडी स्टार्ट करायला त्या ठिकाणी उपयुक्त ठरतं. तशाच पद्धतीने आपल्या बॉडीमध्ये सुद्धा ज्यावेळेस आपल्या पोटामध्ये अन्न शिल्लक राहिलेलं नाही, अशा परिस्थितीमध्ये आपल्या पोटामध्ये अन्न नाही, अशा परिस्थितीमध्ये आपल्या शरीरामध्ये असलेलं जे काही फॅट आहे, फॅट कुठं सांगितलं मी मगाशी, तर ते आपल्या स्किनच्या खाली, आपल्या हिप रिजनमध्ये किंवा काही डेलिकेट ऑर्गन जे त्याच्या भोवती ह्या ठिकाणी असं फॅट ठिकाणी ते स्टोअर केले. मग ते स्टोअर केलेले रिझर्व फूड मटेरियल जे ते रिझर्व फूड मटेरियल त्या ठिकाणी उपयुक्त ठरतं. त्यानंतर दे आर ऑल्सो ॲक्ट ॲज अ शॉक ॲब्सॉर्बर. आपल्या डेलिकेट ऑर्गनच्या भोवती अशा प्रकारे फॅट मॉलिक्युल्स त्या ठिकाणी काय स्टोअर करून ठेवलेले आहे. स्टोअर केलेले फॅट जे ते त्या ठिकाणी ते शॉक ॲब्सॉर्बर म्हणून त्या ठिकाणी उपयुक्त. जसं आपण सायकलवरून चाललो आहे, सायकलवरून आपण चाललो असेल तर आपली रस्त्यातून खड्ड्यातून इकडून तिकडून आपली सायकल चालते आणि चालत असताना मग आपल्या जर सीटला, तर त्या सायकलच्या सीटला जर सीट कवर चांगलं व्यवस्थित कुशनचं असेल तर आपल्याला त्याचा त्रास कमी होतो. परंतु ते जर त्या सायकलच्या सीटला सीट कवर नसेल तर आपल्याला जो त्रास होतो तो त्रास होऊन यासाठी आपल्याला ते सीट कवर कुशन त्या ठिकाणी बसवणं गरजेचं. तशाच पद्धतीनं आपल्या बॉडीमध्ये सुद्धा हे जे फॅट मॉलिक्युल्स विचार ॲक्ट ॲज अ शॉक ॲब्सॉर्बर, आपल्याला त्या डेलिकेट ऑर्गनला, नाजूक अवयवाला त्या ठिकाणी एक प्रकारचा सपोर्ट किंवा इजा पोचणे यासाठी ते उपयोग. इट ऑल्सो ॲक्ट ॲज अ हीट इन्सुलेटर. फॅट मॉलिक्युल्स काय ते एक प्रकारचं हीट इन्सुलेटर. आपल्या शरीरातून जी हीट आहे, हीट ती बाहेर जाऊन यासाठी किंवा ते उष्णतेचे दुर्वाहक म्हणून त्या ठिकाणी काम पाहतात. मग आता जनरली आपण माणसं बघतो, त्यातले दोन प्रकारचे माणसं असतात. एक तब्येतीने अत्यंत बारीक आहे, दुसरा जो तब्येतीने जाड आहे. आता जो जाड मनुष्य आहे त्या जाड मनुष्याच्या बाबतीत बघितलं तर त्याच्या अंगामध्ये त्यांनी घातलेले कपडे कुठले, थंडीचे दिवस आहे बघा आता सध्या, मग थंडीच्या दिवसामध्ये त्यांनी घातलेले कपडे कसे असेल, साधारणपणे तो साधा एक शर्ट अंगात घालतो आणि तो बाहेर मस्तपैकी फिरायला निघतो. पण त्याच्या जोडीला जर बारीक असं तब्येतीचा जो मनुष्य आहे तर तो मनुष्य जो आहे तो त्याला थंडी वाजते म्हणून तो काय करतो, अंगामध्ये स्वेटर घालतो, नंतर मफलर घालतो, अजून हातामध्ये ग्लोव्ज घालतो. हे कशासाठी आहे तर त्याच्या शरीराचं संरक्षण, थंडीपासून संरक्षण होण्यासाठी त्याचा तो उपयोग त्या ठिकाणी करत असतो. मग आता हे असं का करतं तर त्याचं कारण असं आहे की त्याच्या बॉडीमध्ये कम्पॅरेटिव्हली तो जो जाडा मनुष्य आहे त्या जाड्या मनुष्य तब्येतीपेक्षा त्याच्या शरीरामध्ये फॅट हे कमी आहे आणि त्याच्यामुळे त्याला त्याच्या शरीरातून जी उष्णता आहे, उष्णता बाहेर जी पडते ती त्याला रिड्यूस करता येत नाही. परंतु ज्या व्यक्तीच्या बाबतीत की ज्याची तब्येत अशी जाड आहे त्या व्यक्तीच्या बाबतीत त्याची त्वचेच्या खाली त्या ठिकाणी काय तर ते फॅट त्या ठिकाणी साठलेले. आपण अशा जाड माणसाला चिमट्या घ्यायला गेलं तर आपल्याला सहज असं चिमट्या घेता येतं, आपल्याला मोठा असं चिमट्या घ्यावा लागतो. मग आता हे असं काय करतं तर त्यांच्या त्वचेखाली ते फॅट त्या ठिकाणी साठलेले आहे आणि ही फॅट किंवा ज्याला आपण वेगळ्या भाषेत चरबी पण म्हणतो हे त्या ठिकाणी साठलेल्यामुळे त्या व्यक्तीला जाड्या मनुष्याला त्या ठिकाणी थंडी वाजत नाही. त्याचं कारण काय तर त्यांनी
त्याच्या शरीरामध्ये मोठ्या प्रमाणात चरबी किंवा फॅट त्या ठिकाणी स्टोअर करून ठेवले. मग अशा प्रकारचे फॅट मॉलिक्युल्स त्या ठिकाणी अशा पद्धतीने ते आपल्या शरीरामध्ये रिझर्व्ह फूड मटेरियल म्हणून त्या ठिकाणी उपयुक्त ठेवू शकतात. मग अशा प्रकारचे फॅट किंवा त्याला आपण लिपिड असं सुद्धा म्हणू शकतो. फॅट किंवा लिपिड्स विच आर ॲक्ट ॲज अ रिझर्व्ह फूड मटेरियल ऑर दे आर ॲक्ट ॲज अ shock absorber or they are also act as a heat insulator. Then nucleic acids. There are two types of nucleic acid. Number one, DNA, deoxyribonucleic acid, and RNA, ribonucleic acid. DNA, deoxyribonucleic acid, RNA, ribonucleic acid. So here DNA molecule, which is made up of sugar molecule or pentose sugar, phosphoric acid or phosphate group, then nitrogenous base, etc. हा जो डी एन एचा मॉलिक्यूल जो तो डी एन एचा मॉलिक्यूल कशाने बनलेला आहे तर पेंटो शुगर, देन फॉस्फेट ग्रुप, नायट्रोजनस बेस अशा ह्या मटेरियलने तो बनलेला आहे. मग डी एन एचा मॉलिक्यूल कसा आहे? इट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. इट इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. अशा पद्धतीने तो असा ट्विस्ट झालेला, असं एकमेकाला असं विळखा घातल्यासारखं. त्याचे असे दोन स्टँड आहे. एक जो येतो तो खालच्या दिशेने जातो, दुसरा जो तो वरच्या दिशेने जातो. जो खालच्या दिशेने जातो त्याला काय म्हणतात? लॅगिंग स्टँड. जो वरच्या दिशेने जातो त्याला लिडिंग स्टँड म्हणतात. एक जो येतो तो लिडिंग आणि दुसरा तो लॅगिंग. असे दोन स्टँड आहेत. आणि ह्या डी एन एचे मॉलिक्युल जे होते ते एकमेकाला असे ट्विस्ट होत असताना त्यांचं एकमेकाबरोबर असे एक पेअरिंग, विशिष्ट असे पेअरिंग होतं. त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी असे स्टेप्स फॉर्म होतात. तुम्ही असा गोल चक्राकार चालणारा असा एक जिना बघितला असेल बघा. तो जिना जो असं जो स्पायरल असतो आणि त्या स्पायरल जिन्याला त्या ठिकाणी स्टेप आहे. तशा पद्धतीने याला पण या ठिकाणी ह्या स्टेप आहे. ह्या प्रत्येक स्टेपला न्यूक्लियोटाइड्स म्हणले. त्याला काय म्हणजे न्यूक्लियोटाइड्स. It is called as nucleotides, and that nucleotides which is made up of pentose sugar, phosphate group and nitrogenous base. ही प्रत्येक स्टेप जी आहे ती कशाने बनलेली आहे? पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप and nitrogenous base. पेंटोज शुगर जी होती ती रायबो शुगर आपण म्हणतो त्याला. त्यानंतर फॉस्फेट ग्रुप आणि नायट्रोजनस बेस. नायट्रोजनस बेस दे आर मेनली ऑफ टू टाइप. नायट्रोजनस बेस they are mainly of two types, that is purine and pyrimidine. हे नायट्रोजनस बेस जे नायट्रोजनस बेस हे दोन प्रकारचे, एक आहे त्याला प्युरिन्स म्हणायचं, दुसरे पायरिमिडिन्स म्हणायचं. सो हियर प्युरिन्स आर adenine and guanine. Pyrimids are thymine, cytosine and uracil So these are the nitrogenous base. They are having a proper pairing. त्यांची काय त्या ठिकाणी एक विशिष्ट अशा प्रकारची पेरिंग आहे. पण ती पेरिंग कशी आहे? प्युरिन आणि पायरिमिडिन्स, प्युरिन आणि पायरिमिडिन यांची ती पेरिंग आहे. मग प्युरिन कुठले आहेत? मग प्युरिन आपण सांगितले ॲडेनाइन आणि ग्वानिन सांगितले.
ॲडेनाईनसाठी ए, ग्वानिनसाठी जी. नंतर पायरिमिडिन कुठे सांगितले, थायमिन, त्यानंतर सायटोसिन आणि युरॅसिल. मग इथं ह्या प्युरिन्स आणि पायरिमिडिनची काय एक विशिष्टाची पेरिंग आहे, प्रॉपर पेरिंग. दे आर ॲडेनाईन इज ऑलवेज पेअर विथ थायमिन, ग्वानिन इज ऑलवेज पेअर विथ सायटोसिन. ॲडेनाईन आणि थायमिन यांचा डबल बॉन्ड आहे, ग्वानिन आणि सायटोसिन याचा ट्रिपल बॉन्ड आहे. बट इन केस ऑफ रायबोसोम दॅट सायटोसिन इज रिप्लेस बाय युरॅसिल. मग जर तेच रायबोसोममध्ये आपलं RNA बघितलं तर RNA हे नायट्रोजनस बेस जे येते त्या ठिकाणी हे युरॅसिल हे जे आहे ते सायटोसिनच्या जागेवर त्या ठिकाणी काम पाहतं आपल्याला त्या ठिकाणी. मग आता DNA स्ट्रक्चर जे आहे ते DNA स्ट्रक्चर आपण सांगितले ते कसं आहे, ते डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला पेंटोज शुगर, नायट्रोजन बेस आणि हे फॉस्फेट ग्रुप या ठिकाणी पाहायला मिळतात आणि त्यांच्या साहाय्याने त्या ठिकाणी अशा प्रकारचे स्टेप त्या ठिकाणी फॉर्म झालेले पाहायला मिळतात. सो DNA which are having two different types of strand, one is leading and another is lagging, and they are having with 3-5 end. त्यांच्या बाबतीत 3-5 end त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतात. अशा प्रकारचे हे जे DNA molecules which are found in the nucleus of each cell, प्रत्येक सेलमध्ये त्या ठिकाणी हा DNA molecule त्या ठिकाणी आणि त्या प्रत्येक सेलच्या बाबतीत त्याचं जे DNAचं जे मॉलिक्यूल त्याचं जे पेअरिंग आहे ते विशिष्ट अशा प्रकारे ते फिक्स आपल्याला त्या ठिकाणी पाहिलं. अशा प्रकारे हे DNA मॉलिक्यूल हे वेगळ्या पद्धतीने वेगळ्या ठिकाणी ते उपयुक्त ठरू शकतात. त्याच्यामुळे आपल्याला त्या विशिष्ट अशा त्या प्लॅन्ट असेल, ॲनिमल असेल तर त्याची ती स्पेसिस त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करता येते किंवा त्या ठिकाणी आपल्याला एखाद्या गुन्हेगाराचा शोध लावतो किंवा ज्या ठिकाणी एकापेक्षा जास्त असे ऑप्शन त्या ठिकाणी तयार होते त्यावेळेस प्रॉपर कोण आहे ते त्या ठिकाणी आपल्याला ओळखता येऊ शकतो. मग त्यासाठी हा DNA फिंगरप्रिंट एक नवीन अलीकडचा जो ट्रेंड आहे तो त्या ठिकाणी उपयुक्त ठरू शकतो. देन RNA और रायबोन्यूक्लिक ॲसिड, RNA त्यालाच आपण रायबोन्यूक्लिक ॲसिड असं म्हटले. मग जसं सांगितलं आपण DNA काय डबल स्टँडर्ड आहे, बट RNA which are सिंगल स्टँडर्ड और they are found in organism like some bacteria and viruses. हे बॅक्टेरिया आणि व्हायरसेसमध्ये ते आपल्याला पाहिलं त्यांचा तो सिंगल स्टँड आपल्याला पाहिलं. मग आता इन केस ऑफ RNA युरॅसिल इज रिप्लेस बाय सायटोसिन. मग हे त्या ठिकाणी आपल्याला इतर याच्यामध्ये काय त्या ठिकाणी सायटोसिन आहे, DNA मध्ये सायटोसिन, पण सायटोसिनच्या जागेवर या ठिकाणी काय तर युरॅसिल त्या ठिकाणी आपल्याला पाहिलं. मग आता हे RNA जे आहेत RNA दे आर हॅव्हिंग विथ 3 different type. They are having with 3 different types. Number 1, mRNA. mRNA. Number 2, rRNA. And number 3, it is tRNA. First, that is mRNA. They are also called as messenger RNA. Messenger RNA. They are mainly responsible for transmission of message from nucleus to the different cell organelles. Cell organelles मध्ये आणि न्यूक्लियसमध्ये एकमेकाचं कम्युनिकेशन हे त्या ठिकाणी साधण्यासाठी. मग न्यूक्लियसने जे काही मेसेज त्या कोडेड फॉर्ममध्ये पाठवले असतील ते कोडेड फॉर्ममध्ये मेसेज येते ते त्या सेल ऑर्गॅनिल्सपर्यंत त्या ठिकाणी पाठवण्याचं काम हे mRNA करतात. देन rRNA or they are also called as ribosomal RNA. That ribosomal RNA it gets coiled and they are also responsible for formation of message or pairing, and they are responsible for synthesize the proteins. Then tRNA, they are also called as transfer RNA. That transfer RNA which are responsible for to transport the genetic information. जेनेटिक इन्फॉर्मेशन त्या ठिकाणी ट्रान्सपोर्ट दुसऱ्या त्या ठिकाणी ते उपयोगी पडतात. मग आता हे जे आहे ते RNA, mRNA, rRNA, tRNA
They are nothing but a site of protein synthesis. They play an important role in the synthesis of proteins. They play an important role in protein synthesis. Then enzymes. Enzymes. All enzymes are proteins. All enzymes are protein. नेहमीसाठी लक्षात ठेवायचं. All enzymes are proteins, but all proteins are not enzymes. But all proteins are not enzymes. Then properties of enzyme. Property of enzymes. Enzymes, they show a catalytic property. That is, they take part in the reaction. So they are specific in specific reaction. आता हे एन्झाईम जे आहेत एन्झाईम्स हे विशिष्ट अशा त्या ॲक्टिव्हिटीसाठी ते रिस्पॉन्सिबल असतील. आता कुठल्या सबस्ट्रेटवरती कुठला एन्झाईम त्या ठिकाणी ॲक्ट होईल हे आपल्याला त्या ठिकाणी माहीत असतं किंवा ते त्या ठिकाणी सांगते. फॉर एक्झाम्पल, सलायवरी अमायलेज. सलायवरी अमायलेज. Salivary amylase act on carbohydrates. It converts it into a simple sugar. So here the salivary amylase, which are only the enzyme which act on the carbohydrates. मग त्यासाठी आपल्याला फक्त salivary amylase त्या ठिकाणी पाहिजे. ते कुठे आहे? इट इज सिक्रेटेड इन आवर माउथ कॅव्हिटी. आपल्या माउथ कॅव्हिटीमध्ये सलायवरी अमायलेज त्या ठिकाणी सिक्रेट होईल आणि ते सिक्रेट झाल्यानंतर त्या ठिकाणी कार्बोहायड्रेटचं डायजेशन होणार आणि कार्बोहायड्रेटचं डायजेशन झाल्यानंतर त्याचं रूपांतर कशा होतं? सिम्पल शुगरमध्ये. आपण जर अन्नाचा घास 32 वेळा चावला तर तो गोड लागतो असं आपण ऐकतो. मग आता याच्यासाठी तुम्ही स्वतः त्याचा अनुभव घ्या. तो अन्नाचा घास 32 वेळा चावायचा प्रयत्न करा. चावल्यानंतर तो 100% तुम्हाला गोड लागणार. त्याचं कारण काय? तर त्या ठिकाणी आपण घेतलेलं कार्बोहायड्रेट्स आणि भाकरी किंवा पोळीचा जो घास आहे तो त्याच्यामध्ये कार्बोहायड्रेट्स आहेत. मग ते कार्बोहायड्रेट्सवरती त्या ठिकाणी सलायवरी अमायलेज ॲक्ट होणार आणि त्याचं रूपांतर जे सिम्पल शुगर ज्याला आपण ग्लुकोज म्हणतो त्याच्यामध्ये होणार आणि साखर ही चवीला गोड लागते. बरोबर की नाही? मग अशा पद्धतीने हे कार्बोहायड्रेट्स विच आर डायजेस्टेड बाय द सलायवरी अमायलेज. सो फॉर दॅट पर्पज एन्झाईम दॅट इज ओनली अ सलायवरी अमायलेज. सो दॅट एन्झाईम विच आर स्पेसिफिक इन ॲक्शन. Enzymes which are specific in action. Then for the proper action of that salivary amylase or that enzyme, there is requirement of proper temperature and pH. Temperature. Then pH is required. आपण बऱ्याच वेळेस बघा मनुष्य आजारी पडला की आजारी पडल्यानंतर त्याला डॉक्टर त्याला औषध गोळ्या देतात, अँटीबायोटिक्स मोठ्या प्रमाणात देतात. मग हे अँटीबायोटिक्स त्यांनी खाल्ले की त्यामुळे काय होतं? तर पहिली गोष्ट तो अशक्त होतो. अशक्त झाल्यानंतर त्याला त्या रोगाविरुद्ध फाईट करण्यामध्ये त्याची सगळी शक्ती त्या ठिकाणी खर्च पडलेली असते. अशा परिस्थितीमध्ये त्याच्या त्या तोंडाची चव गेलेली असते. त्याचं काय कारण असतं? तर ते बॉडीचं टेम्परेचर त्याचबरोबर बॉडीचं जे पीएच आहे तो पीएच त्या ठिकाणी बदलला असतो. मग तर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर किती आपलं? तर ते आहे 37 डिग्री सेंटीग्रेड. 37 डिग्री सेंटीग्रेड. पण मनुष्य आजारी पडला की त्याचं बॉडी टेम्परेचर काय होतं? बदलतं. आपल्याला ताप येतो आणि ताप आल्यानंतर आपलं बॉडी टेम्परेचर वाढलं मग हे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर राहत नाही.
त्याच्यामुळे काय होतं, आपल्याला ते आपण घेतलेलं जे अन्न आहे ते अन्न गोड लागत नाही किंवा त्याची चव लागत नाही. आपण बऱ्याच म्हणतो की आपल्याला अन्न गोड लागत नाही. अन्न गोड का लागत नाही, तर त्याचं कारण असं असतं की आपल्या शरीराचं ते टेम्परेचर त्या ठिकाणी ते काय बदललेलं आहे. मग अशा प्रकारचं प्रॉपर जर टेम्परेचर त्या ठिकाणी नसेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला ते अन्न त्या ठिकाणी चवीचं लागत नाही, आणि हे त्याच्या पाठीमागं कारण आहे. दुसरं अजून काय कारण आहे, त्या ठिकाणी pH, जो pH आहे तो त्या ठिकाणी pH बदलला असतो. त्याचं कारण काय, तर आपण घेतलेले अँटीबायोटिक्स आहेत त्याच्यामुळे आपल्या शरीराचा तो pH त्या ठिकाणी बदलला आहे, आणि pH बदलला की त्या ठिकाणी सुद्धा आपलं ते एन्झाईमची ॲक्टिव्हिटी त्या ठिकाणी नॉर्मली त्या ठिकाणी घडून येत नाही. मग अशा ह्या कारणामुळे त्या ठिकाणी ही जी ॲक्टिव्हिटी त्या ठिकाणी घडत नाही. मग ह्या एन्झाईमच्या प्रॉपर्टीजमध्ये त्या ठिकाणी आपण सांगितलं पण दे आर कॅटेलायटिक इन नेचर, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू इन्क्रीज द रेट ऑफ रिॲक्शनचा तो रेट त्या ठिकाणी वाढवण्याच्या दृष्टीने ते एन्झाईम त्या ठिकाणी उपयुक्त ठरतात. ते त्या ठिकाणी स्पेसिफिक असतील, त्याचबरोबर त्यांना प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर pHची त्या ठिकाणी गरज आहे, हे आपल्याला हे सांगणं इथं आवश्यक वाटतं. मग त्याचबरोबर हे एन्झाईम जे आहेत, एन्झाईम्स हे वेगळ्या पद्धतीने ते उपयुक्त ठरतील. मग त्याबरोबर आपल्याला हे एन्झाईम कशा पद्धतीने काम पाहतील, तर त्यांचं एक विशिष्ट प्रकार मेकॅनिझम, त्याला आपण मेकॅनिझम ऑफ एन्झाईम ॲक्शन म्हटले. मेकॅनिझम ऑफ एन्झाईम ॲक्शन. enzyme action. The basic mechanism by which the enzyme catalyze the chemical reaction, and it begins with binding of substrate and enzymes. मग ते वेगवेगळ्या प्रकारचे सबस्ट्रेट असतील आणि एन्झाईम असतील. म्हणजे एन्झाईम आणि सबस्ट्रेट यांची त्या ठिकाणी ॲक्शन होते. देर इज ॲक्शन ऑफ एन्झाईम अँड सबस्ट्रेट, एन्झाईम प्लस सबस्ट्रेट. मग ते एन्झाईम आणि सबस्ट्रेट यांची त्या ठिकाणी ॲक्शन झाली, त्या ठिकाणी मग एन्झाईम ते त्या ठिकाणी शिल्लक राहणार नसेल, त्याचबरोबर त्या ठिकाणी त्याचं प्रॉडक्ट त्या रिॲक्शनमधून तयार झालेलं प्रॉडक्ट हे त्या ठिकाणी तयार होतं. मग आता हे एन्झाईम आणि सबस्ट्रेट यांचं त्या ठिकाणी एक प्रकारचं असं बाइंडिंग त्या ठिकाणी होतं. फॉर दॅट पर्पज दे आर शोविंग अ लॉक अँड की मेकॅनिझम. दे शोज लॉक अँड की मेकॅनिझम. लॉक अँड की मेकॅनिझम. मग लॉक अँड की मेकॅनिझम कसं आहे, मग आपल्या घराला कुलूप आहे आणि त्या कुलपासाठी चावी आहे. मग बऱ्याच वेळेस काय होतं, आपली ती चावी हरवते. मग चावी हरवल्यानंतर आपण ते कुलूप उघडण्याचा प्रयत्न करतो, पण ते उघडले जातं का, नाही. त्यासाठी आपण बरेचसे प्रयत्न करतो, त्याला कुठेतरी वरतून ठोकणं किंवा हातोडा मारणं वगैरे प्रयत्न करून त्या ठिकाणी ते लॉक उघडण्याचा प्रयत्न करतो, परंतु ते लॉक उघडत नाही. एक तर ते लॉक तुटेल, खराब होईल, चावी खराब होईल, पण ते शक्यतो उघडत नाही. अगदी फारच प्रयत्न केला आपण तर ते तुटल्यानंतर ते जनरली उघडतं. परंतु जर त्या ठिकाणी प्रॉपर अशी त्याची ओरिजिनल चावी असेल तर ती चावी लावली एका क्षणामध्ये त्या ठिकाणी लॉक उघडतं. म्हणजे त्यासाठी काय, दॅट एन्झाईम्स विच आर स्पेसिफिक इन ॲक्शन. मग एन्झाईम जे ते विशिष्ट अशा त्या सबस्टिट्यूट विशिष्ट अशा पद्धतीने ते ॲक्ट होईल, आणि त्याची ती प्रॉपर अशी ती चावी त्या ठिकाणी लागली किंवा प्रॉपर असं एन्झाईम त्या ठिकाणी लागलं की त्या ठिकाणी त्याचं इफेक्ट त्या रिॲक्शन होणार, आणि दे आर रिस्पॉन्सिबल टू ॲक्सेलरेट द एन्झाईम. त्या ठिकाणी ती एन्झाईमचा तो रेट, ती गती त्या ठिकाणी वाढवायला त्या ठिकाणी उपयुक्त होतं, आणि ती एन्झाईम किंवा ती ॲक्टिव्हिटी फास्ट घडून आल्यामुळे त्या ठिकाणी ती बायोकेमिकल रिॲक्शन कंप्लीट होणार आहे आपल्याला त्या ठिकाणी. मग आता ह्यासाठी नेमकं अजून कशाची गरज आहे, इट रिक्वायर्स अ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द एन्झाईम. रिक्वायर्स कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द एन्झाईम. मग आता आपल्याला ही बायोकेमिकल रिॲक्शन करून यायची असेल तर त्या ठिकाणी त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन त्या ठिकाणी असणं गरजेचं. मग बऱ्याच वेळेला बघा ते सबस्ट्रेटची त्या ठिकाणी कॉन्सन्ट्रेशन कमी असतं किंवा एन्झाईमचं कॉन्सन्ट्रेशन त्या ठिकाणी कमी असेल तर ती रिॲक्शन घडत नाही. मग आपण टी व्हीवरती वेगवेगळ्या जाहिराती बघतो, त्यातली एक जाहिरात बघा, तुम्हाला माहितीची जाहिरात आहे बघा, टाईड साबणाची जाहिरात तुम्ही बघितली. टाईड साबणाची जाहिरात काय दाखवतात, इतर साबण जे येतात, इतर साबण तुमच्या त्या खराब कपड्यावरती ते उपयुक्त ठरत नाही असं अगोदर दाखवतात, आणि नंतर दुसऱ्या क्षणाला काय दाखवतात, ती टाईड साबण अशी फिरवली की 1 सेकंदामध्ये काय होते,
तुमचा शर्ट, तुमचं ते कपडे त्या ठिकाणी स्वच्छ झाले. मग हे कशामुळे झाले, तर त्या ठिकाणी ते सबस्ट्रेटचं त्या ठिकाणी कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे. सबस्ट्रेटचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असल्या कारणामुळे त्याची ॲक्टिव्हिटी त्या ठिकाणी घडली, किंवा त्या ठिकाणी एन्झाईमची ती ॲक्टिव्हिटी त्या ठिकाणी घडली आणि त्या ठिकाणी ती रिॲक्शन फास्ट झाली, तुमचा कपडा स्वच्छ झाले. सो दॅट कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज रिक्वायर्ड. There is also requirement of enzyme concentration is also required, and there is also required proper temperature. मग ही परिस्थिती कशी उपयुक्त ठरेल, जर त्या ठिकाणी टेम्परेचर नॉर्मल असेल तर त्या ठिकाणी ती ॲक्टिव्हिटी प्रॉपर करणार. त्याचबरोबर त्या पीएच, हा पीएच जर त्या ठिकाणी व्यवस्थित असेल तर ती ॲक्टिव्हिटी त्या ठिकाणी होईल. देन देर इज ऑल्सो सम अदर सबस्टन्सेस, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट एन्झाईम ॲक्टिव्हिटी. मग आता हे सगळं घडून आणण्यासाठी आणखीन काही को फॅक्टर आहे. हे को फॅक्टर कुठले असतील, तर ते को फॅक्टर की जे त्या ॲक्टिव्हिटीला त्या ठिकाणी मदत करतील. अशा जसं तुम्ही घरी जेवायला बसल्यात, जेवताना तुमच्या ताटामध्ये सर्व प्रकारचे तुमचे आवडीचे असे पदार्थ त्या ठिकाणी ताटामध्ये, तरीसुद्धा तुम्हाला त्या ठिकाणी जेवण नको असं तुम्ही चिडचिड करतात. त्याचं कारण काय, तर तुम्ही टी व्ही समोर बसलेला आहात आणि तुम्हाला पाहिजे ते चॅनल त्या ठिकाणी लागलेलं नाही. मग तुम्ही त्या अन्नाच्या ऐवजी त्या ठिकाणी टी व्हीकडे तुमचं जास्त लक्ष असतं आणि तुमचं त्या ॲक्च्युली जे अन्न आहे तुम्ही खांडवून त्या अन्न पचवण्याची जी ॲक्टिव्हिटी, ती ॲक्टिव्हिटी त्या ठिकाणी तुमच्या मार्फत त्या ठिकाणी घडून येत नाही. मग हे घडून का बरं येत नाही, तर त्या ठिकाणी असे जे को फॅक्टर आहे, को फॅक्टर त्याला त्या ठिकाणी अडचण आणू शकतं. किंवा आणखीन इतर काही गोष्टी म्हणजे काय असेल, तर तुम्हाला जेवण झाल्यानंतर तुमच्या त्या ठराविक अशा कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला जायचं आहे आणि ते जाण्यासाठी तुमच्याकडे वेळ थोडा आहे आणि तरीसुद्धा तुम्ही ते अन्न खाण्याचा प्रयत्न करतात. मग अशा वेळेस काय होतं, किंवा बऱ्याच वेळेस आपल्याला ते एखादं काम आहे ते होण्याचं टेन्शन आहे आणि त्या टेन्शनमुळे आपल्याला काय होतं, एक प्रकारची कोरड पडते. मग आपला तो अन्नाचा घास आपल्या घशामध्ये जात नाही. त्याचं कारण काय, तर त्या ठिकाणी आपल्या तोंडामध्ये प्रॉपरली त्या ठिकाणी सलावा किंवा ती लाळ त्या ठिकाणी स्त्रावलेली नसते आणि त्या ठिकाणी तो अन्नाचा घास खाली जात नाही. म्हणजे हे एक आणखीन ऑब्स्टॅकल आहे की ज्याच्यामुळे हे नॉर्मल घडू शकत नाही. मग आता ह्या सगळ्या गोष्टीला कोण जबाबदार आहे, देर इज अ कॉन्सेप्ट of the metabolism. Concept of metabolism. What is metabolism? Metabolism, it is a process by which complex food material is converted into simple form. Complex food material is converted into simple form. कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल कुठले, आपण घेतलेले कार्बोहायड्रेट्स, मग कार्बोहायड्रेटचं रूपांतर सिंपल शुगरमध्ये झालं, प्रोटीन्सचं अॅमिनो ॲसिडमध्ये झालं, फॅटचं फॅटी ॲसिड आणि ग्लिसरॉलमध्ये झालं. मग अशा पद्धतीचं हे जे कन्व्हर्शन जे आहे ते कन्व्हर्शन त्या ठिकाणी होणं गरजेचं आहे. परंतु हे डायरेक्ट घडत नाही. देर इज अ टू प्रोसेस आर रिक्वायर्ड, दॅट इज कॅटाबॉलिझम अँड ॲनाबॉलिझम. So catabolism, it is a process which is responsible for mechanically break down the food material. मग आपण जे अन्न घेतलंय ताटामध्ये आपली भाकरी वाढली, जशी जशी आपण पोटात जात नाही तर काय करतो, त्याचे आपण छोटे छोटे घास घेतो, नंतर दाता त्याचं बारीक काय तर चर्वण करतो, त्याला मॅस्टिकेशन म्हणलं. सो दॅट मॅस्टिकेशन इट इज अ मेकॅनिकल प्रोसेस or it is a catabolic process which is responsible for to conversion of that complex food material into simple form. Then anabolism. During the process of anabolism, that mechanically churn food material which are converted into simple digestible. For that purpose, various enzymes are active. So in mouth, cellular amylase which are act on carbohydrates, they are converted into simple form, that is sugar. Then protease which are the enzymes which are act on the proteins, they are converted into amino acids. Then fat or lipids which are converted into fatty acid and glycerol due to the presence of enzyme, that is lipase. So these are the enzymes which are converted the food material or complex food material into simple form. मग आता ह्या मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटी ज्याला आपण BMR असं पण म्हणतो, बेसल मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटी किंवा बेसल मेटाबॉलिक रेट, हा प्रत्येक व्यक्तीचा हा जो BMR किंवा ज्याला आपण बेसल मेटाबॉलिक रेट असं म्हटलेलं आहे, हा प्रत्येक व्यक्तीचा वेगवेगळा असतो. आपण बघतो की
काही अगदी सधन घरातील व्यक्ती असतील, त्यांच्या घरामध्ये त्यांना सर्व प्रकारचे अन्न पदार्थ जे त्या ठिकाणी उपलब्ध आहेत, तरीसुद्धा त्यांची तब्येत थोडीशी अशी बारीक असेल. त्याच्या उलट आपण बघतो की अगदी गरीब शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील तो मुलगा असेल, व्यक्ती असेल, त्याला रोज घरामध्ये फारशी वेगवेगळ्या प्रकारची अन्नाची अशी रेलचेल जरी नसेल तरीसुद्धा जी चटणी भाकरी किंवा भाजी जी असेल तर ती खाऊन तो धष्टपुष्ट आपल्याला पाळतो. त्याचं कारण काय, तर त्याचं ते समाधान आहे, ज्याला आपण काय म्हणतो ते अंगी लागणं हा जो भाग आहे तो त्या ठिकाणी महत्त्वाचा आहे. किंवा त्या व्यक्तीच्या मध्ये त्याचा असलेला तो बेसल मेटाबॉलिक रेट, आपण त्यांनी खाल्लेलं अन्न पचवून शरीरामध्ये ते उपयुक्त फॉर्ममध्ये नेण्याची जी एक प्रकारची जी परिस्थिती, त्याला बेसल मेटाबॉलिक रेट असं म्हणतो. असं बेसल मेटाबॉलिक रेट हा प्रत्येक व्यक्तीच्या बाबतीत तो वेगवेगळा असतो. ज्यांच्यामध्ये तो बेसल मेटाबॉलिक रेट चांगला आहे त्यांची तब्येत नॉर्मल हेल्दी आपल्याला पाहिजे. ज्यांच्यामध्ये तो बेसल मेटाबॉलिक रेट हा तो त्या ठिकाणी चांगला असणार नाही, त्याबद्दल मग त्यांना कितीही चांगल्या प्रकारचे अन्न जर खाऊ घातलं तर त्यांची तब्येत ती अशीच आपल्याला बारीक पाहिजे, हे त्या ठिकाणी आपण पाहिलं. अशा प्रकारचे बेसल मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटी जे आहेत, ह्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत तो त्या ठिकाणी रोल आपल्याला पाहिलं. सो दॅट द concept of metabolism, which is also responsible for the conversion of complex food material to simple one. So we are stop here. Thank you.